پیارے بچوں، آج بروز سنیچر 9 اکتوبر ہفتم جماعت میں 7ویں جماعت میں ہم لوگ پڑھیں گے عبارت آموزی۔ بچوں، کل ہم لوگوں نے ایک نظم پڑھی تھی آج عیدگاہ میں، اس کا سوال جواب اور اس کی مشقی سرگرمیاں، یہ تمام چیزیں ہم لوگوں نے مکمل کر لی تھی۔ آج اسی کے آگے کا حصہ صفحہ نمبر 42 اور 43 پر ہم پڑھیں گے عبارت آموزی۔ عبارت کا مطلب بچوں آپ لوگوں کو سمجھتا ہے، جو لکھی ہوئی تحریر ہے، جو سبق ہوتا ہے، جسے ہم پیراگراف بھی کہتے ہیں، اقتباس کہتے ہیں۔ عبارت آموزی یعنی عبارت کو اچھی سے پڑھنا۔ تو تمام بچے اپنی کتاب نکالیں گے، اس پر صفحہ نمبر 42 پر دیکھیں گے بچوں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو میں بتا دوں، یہ ہمارا ہے عبارت آموزی۔ صفحہ نمبر 43 پر بھی اس کے آگے کا حصہ لکھا ہوا ہے بچوں۔ اب میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ لوگوں کو بغور سننا ہے اور کتاب میں بھی دیکھنا ہے، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے بچوں، جو تمام رموز و اوقاف ہیں، کہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہراؤ دینا ہے، کہاں سوالیہ نشان ہے، اسی کے مطابق اس انداز میں ہم کو پڑھنا ہے، تاکہ سننے والوں کو صحیح سمجھ میں آئے کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، کہاں پر سوال ہے، کہاں جواب ہے، کہاں پر کوئی بات کی اہمیت کو کس طرح بیان کیا جا رہا ہے۔ اور عبارت میں بہت سارے نئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں بچوں، ہمیں اس کے معنی مطلب بھی سمجھ میں آنا چاہیے۔ اس عبارت میں کچھ نئے لفظ جو تھوڑا سا آپ لوگوں کو نئے لگیں گے وہ میں یہاں لکھا ہوں، اور عبارت کو جب ہم غور سے پڑھیں گے، سنیں گے، تبھی ہم اس عبارت کے سوالوں کے جوابات دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عبارت پڑھتا ہوں، تمام بچے غور سے سنیں گے۔ وہ بھی تو ہمارے ہی بھائی ہیں جن کے ملک میں مرد سے لے کے عورت تک اور بچے سے لے کے بوڑھے تک کوئی پڑھنے لکھنے سے خالی نہیں۔ یہاں سکتا ہے، یہاں تھوڑا رکنا ہے۔ کیا ان کے یہاں سب ایک ہی قسمت لے کے اترے ہیں؟ اب یہاں سوالیہ نشان ہے بچوں، آپ غور کریں گے تو پڑھنے کا انداز بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ کیا لکھا ہے؟ کیا ان کے یہاں سب ایک ہی قسمت لے کے اترے ہیں؟ کیا ان کے بچے کند ذہین یا شوخ یا کھلنڈرے ہوتے نہیں؟ ماں باپ نے یہ سمجھا تھا کہ بیٹوں کی کمائی میں تو ہمارا ساجھا ہے اور بیٹیوں سے ہمیں کچھ لینا نہیں۔ آؤ جہاں تک ہو سکے بیٹوں کو پڑھائیں جو کل کو ہمارے بھی کام آئے۔ اب دوسرا پیراگراف، خدا قیامت کے دن کہیں ہم سے یہ نہ پوچھ بیٹھے کہ تم نے بیٹیوں کو علم کی دولت سے کیوں محروم رکھا؟ سوالیہ نشان۔ ان کو بیٹوں کے برابر کیوں نہ عزیز سمجھا؟ ہم نے ان کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ جیسی بے خبر اور انجان دنیا میں آئی ہیں ویسی ہی بے خبر اور انجان دنیا سے چلی جائیں؟ نہ خدا کو پہچانے، نہ اپنی حقیقت کو سمجھیں، نہ دنیا میں آنے کا کچھ پھل پائیں۔ یہ تمام باتیں لڑکیوں کے لیے بچوں، بلکہ ہم نے ان کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ بھی مردوں کی طرح اپنی عقل سے کچھ کام لیں اور اپنی آدمیت سے کچھ فائدہ اٹھائیں، اپنی برائی بھلائی کو سمجھیں، اپنی دنیا اور آخرت سے خبردار ہوں، چھوٹے بڑے کا حق پہچانیں، اولاد کو تربیت کریں، بگڑے ہوئے گھر کو سنواریں۔ اگلا پیراگراف، یہ کون نہیں جانتا کہ لکھنا پڑھنا بڑی چیز ہے، اور وہ ایسا کون کم بخت ہوگا جو اپنی اولاد کا بھلا نہ چاہتا ہوگا؟ ہاں، جن کو خدا نے 4 پیسے کا مقدور دے رکھا ہے وہ جو چاہے سو کر گزرے۔ آج شہر میں اتنی بات ہو جائے کہ لوگ بیٹوں کے ان پڑھ رکھنے کو عیب جاننے لگے، لوگ بیٹیوں کو ان پڑھ رکھنے کے عیب جاننے لگے، پھر دیکھو وہ کون سا گھر ہے جس میں لڑکیاں نہیں پڑھتی۔ جو محتاج سے محتاج ہوگا وہ بھی بیٹی کو 4 حرف ضرور پڑھوائے گا۔ یہ ساری مشکلیں ابھی معلوم ہوتی ہیں، پیچھے سب آسان ہو جائیں گی۔ جہاں قوم کی ساری لڑکیاں ایک دفعہ پڑھ گئیں، پھر وہ اپنی اولاد کو آپ تعلیم کر لیا کریں گی۔ اگلے صفحے پر دیکھیں گے بچوں، لڑکیاں ماں ہی سے تو پڑھیں گی، بچوں کی مائیں اگر اس قابل ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ تعلیم کر لیا کریں تو اس ملک کے دن ہی پھر جائیں۔
यानी कि पलट जाएं, अच्छे वक्त आ जाए। बेटा क्या और बेटी क्या, बगैर माँ की तालीम के किसी को आदमियत नहीं आ सकती। समझ आया बच्चों, यहाँ लड़कियों की तालीम की अहमियत पर जोर दिया गया है। अब देखेंगे, दर्ज वाला इक्तिबास को गौर से पढ़िए और दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ 4 सवाल है बच्चों। दर्ज वाला यानी ऊपर लिखे हुए, हम पढ़ते हैं मंदरजा झैल यानी कि नीचे लिखे हुए। अब यहाँ 4 सवाल है बच्चों, वो 4 सवाल क्या है हम पढ़ते हैं। पहला सवाल, मुसन्निफ के नज़दीक, मुसन्निफ यानी लिखने वाला, मुसन्निफ के नज़दीक अल्लाह ताला क़यामत के दिन क्या पूछ सकता है? जवाब है, इल्म की दौलत से क्यों महरूम रखा। यानी माँ से पूछा जाएगा, माँ बाप से पूछा जाएगा कि अपनी बेटियों को इल्म की दौलत से क्यों महरूम रखा, उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया लिखाया, उनको बेटों के जैसे बराबर का हक क्यों नहीं दिया। दूसरा सवाल, औलाद की तालीम के लिए किसका पढ़ा लिखा होना जरूरी है? जाहिर सी बात है, माओ का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर हमारी माएँ पढ़ी लिखी होंगी तो अपने बच्चों की सही तरबियत करेंगी, सही परवरिश करेंगी, घर का माहौल कुछ और होगा। समझ में आए बच्चों? ऊंच नीच का फर्क, सही गलत का फर्क, जायज नाजायज का फर्क, हर चीज की तमीज माँ ही अपने बच्चों को घर में सिखा सकती है, गर्चे के माँ अगर तालीम याफ्ता हो। स्कूल कॉलेजेस में तो हम सिलेबस पढ़ते हैं, लेकिन जब हम बुनियादी तालीम हासिल करते हैं तो हमारे असातिज़ा भी बच्चों को सही गलत जायज़ नाजायज़ की तालीम देते हैं। लेकिन माँ का घर में तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा सवाल, माँ का पढ़ा लिखा होना क्यों ज़रूरी है? मैं अभी बताया, बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दे सकती हैं। अगर हमारी माएँ पढ़ी लिखी हैं तो बच्चों पर भी सही तवज्जो देंगी। उनकी क्या तालीम है, उनको क्या तालीम दिलाना चाहिए, किस तरह का हमारे बच्चों का जहन है, वो क्या पढ़ना चाहता है। शर्त तो वही, माँ का तालीम याफ्ता होना चाहिए। चौथा सवाल, लड़कियों की तालीम की अहमियत पर 15 सत्रों का एक मजमून लिखिए। सतर यानी लाइन, 15 लाइन का एक मजमून, लड़कियों की तालीम की अहमियत। इस पर बच्चों हम अपने मन से 15 क्या 30 सतर भी लिख सकते हैं। हम ये बयान कर सकते हैं कि तालीम आज के दौर में बहुत अहमियत रखती है। गुज़िश्ता 60-70 सालों पर अगर हम तवज्जो दें तो ऐसा लोगों का जहन बना था कि लड़कियों को पढ़ाना गलत है, उनको स्कूल कॉलेज ना भेजा जाए, वो सिर्फ घर में ही रहें। लोग उसको नाजायज़ समझते थे, गलत समझते थे। जिस घर की लड़कियां तालीम हासिल करने जाती थी, लोग बुरा भला कहते थे उन घर वालों को कि देखो इनके घर की लड़कियां बाहर निकलकर स्कूल कॉलेज जा रही है, बहुत बुरा भला कहा जाता था। लेकिन आज उलट है ज़माना। आज अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियां लड़कों से आगे तालीम हासिल करने में। जब हम रिजल्ट देखते हैं, चाहे वो 10वीं का हो, 12वीं का हो, डिग्री का हो, लड़कियां आगे हैं। लड़कियों में कंपटीशन हो गया। आज वही वक्त जो पुराना था कि लड़कियों को तालीम हासिल करने नहीं दिया जाता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के मैदान में लड़कियां आगे हैं। चाहे वो कोई भी मजहब से हो, लेकिन लड़कियां तालीम के मामले में आगे हैं। लड़कियां अगर तालीम याफ्ता होंगी तो घर का माहौल अच्छा रहेगा, उनके बच्चे सही तरबियत पाएंगे, उनके घर में बच्चों की सही परवरिश होगी। गर्चे के लड़कियों का तालीम याफ्ता होना निहायत ज़रूरी है बच्चों। ये इस तरह से आप लोग मजमून में और बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, लेकिन अपने मन से सोचो और अपने मन से लिखो। आगे और भी सवालात हैं बच्चों जो कि बहुत अच्छे हैं, लफ्ज़ों का खेल है ना, वो आप लोग उसे बगौर पढ़ेंगे और उसे मुकम्मल करेंगे बच्चों। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लो, चारों सवाल के जवाब यहाँ लिखे और इबारत को अच्छी से पढ़ेंगे, तभी अपने मन से भी जवाब लिख सकेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।